السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کورولوس عثمان سیزن 1 کی مکمل کہانی جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں ارطغرل سیزن 1، 2، 3، 4 اور 5 کی مکمل کہانی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل اور کئی قبیلہ ایشیائی کوچک سے سوگوت ہجرت کرتے ہیں جو کہ اناطولیہ میں ہوتا ہے۔ دوستو، عثمان غازی ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس پر یہ مکمل ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ یہی عثمان غازی آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور وہ سلطنت عثمانیہ کا بانی ہونے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو پہلے سین میں عثمان بامسی کے بیٹے ایبرس کے لیے تلوار بنا رہا ہوتا ہے۔ ایبرس اور عثمان بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور کئی قبیلے کے سپاہی ہوتے ہیں۔ اس دوران عثمان ایبرس سے کہتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے جھنڈے کو بہت دور تک لے کر جائے گا اور اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا ملک حاصل کرے گا۔ دوستو، ارطغرل اس ڈرامے کے آخر میں آئے گا۔ دراصل ارطغرل اس وقت قبیلے سے دور کونیا میں موجود ہے اور دشمنوں کے خلاف محاذ پر ہے، اسی لیے کئی قبیلے کو ارطغرل کے بعد اس کا بھائی دندار بے سنبھالتا ہے۔ ایبرس کی منگنی قبیلے میں موجود برسن خاتون نامی لڑکی سے ہوئی ہوتی ہے اور ایبرس اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد عثمان، ایبرس اور دندار بے اپنے کچھ سپاہیوں سمیت قلعہ کارا چیسار جاتے ہیں۔ دوستو، قلعہ کارا چیسار پر اس وقت عیسائیوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ دوستو، قلعہ کارا چیسار کئی قبیلہ اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں کا کنٹرول علی شار بے کے پاس ہوتا ہے۔ بہرحال عثمان، ایبرس اور دندار بے جب قلعہ کارا چیسار پہنچتے ہیں تاکہ اپنی تجارت کا سامان فروخت کر سکیں اور قلعے کے بادشاہ سے امن کا معاہدہ بھی ہو سکے۔ قلعے کا بادشاہ تکفور ہوتا ہے اور قلعہ کارا چیسار میں ہی رہتا ہے۔ عیسائی بادشاہ تکفور، اس کی بیوی اور اس کا کمانڈر کیلنوس کئی سپاہیوں سے امن کا معاہدہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ بات عثمان کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ عثمان چاہتا تھا کہ عیسائیوں سے جنگ کر کے اپنی زمینیں واپس لی جائیں، مگر عثمان کا چچا یعنی دندار بے عیسائیوں اور منگولوں سے ڈرتا تھا اور اس لیے وہ ان سے امن کا معاہدہ کر رہا تھا۔ اس زمین کے سردار علی شار بے کو جب اس معاہدہ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس پر کافی غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کئی قبیلے اور بادشاہ تکفور کے درمیان امن کا معاہدہ ہو جائے۔ بہرحال ملاقات اور خرید و فروخت کے بعد کئی سپاہی واپس قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ بادشاہ تکفور ایک رحم دل بادشاہ تھا اور امن کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی بیوی اور کمانڈر کیلنوس آپس میں ملے ہوئے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب بادشاہ کو مار کر خود تخت نشین ہو جائیں۔ صوفیہ شہزادہ سلواڈر کے کچھ سپاہیوں کو کئی سپاہیوں کے پیچھے لگا لیتی ہے اور انہیں حکم دیتی ہے کہ انہیں راستے میں قتل کر دو۔ راستے میں عثمان ایبرس پر حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں عثمان اور ایبرس کافی زخمی ہوتے ہیں، مگر اس وقت دو لڑکیاں آ کر ان کو بچا لیتی ہیں اور انہیں مٹی سے باہر نکالتی ہیں۔ عثمان جب ہوش میں آ کر لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ عثمان کو کافی اچھی لگتی ہے۔ عثمان تو ہوش میں آ جاتا ہے، مگر ایبرس کو کافی زخم آیا ہوتے ہیں اور عثمان اسے زخمی حالت میں ہی قبیلے لے جاتا ہے۔ قبیلے میں آنے کے بعد ایبرس اپنے والد بامسی کی جولی میں سر رکھ کر شہید ہو جاتا ہے۔ دوستو، وہ دونوں لڑکیاں کون ہیں ان کا تعارف آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایبرس کی شہادت کا ذمہ دار اس کی منگیتر برسن خاتون عثمان کو ٹراتی ہے اور قبیلے سے کہتی ہے کہ عثمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، مگر بامسی عثمان کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اب ایک شہید کا باپ ہوں۔ عثمان بھی بامسی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ دوبارہ چھپ کر قلعہ کارا چیسار جاتا ہے۔ دوستو، قلعہ کارا چیسار میں بادشاہ تکفور کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر کمانڈر کیلنوس بادشاہ کی بیوی صوفیہ کے ساتھ مل کر بادشاہ تکفور کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش کو کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا ہے، جبکہ عثمان اسی دوران وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ بادشاہ کی موت سے پہلے عثمان نے بادشاہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ مجھے صوفیہ اور کمانڈر کیلنوس پر شک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں غدار ہوں، مگر بادشاہ تکفور نے عثمان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ خیر، عثمان جب اوپر کمرے میں جاتا ہے تو وہاں وہی دونوں لڑکیاں موجود ہوتی ہیں جنہوں نے عثمان کو زخمی حالت میں بچایا تھا۔ عثمان اس لڑکی کی گردن پر چھری رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رحم دل سمجھا تھا، مگر تم تو قاتل نکلی۔ اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس کے لیے کام کرتی ہو۔ اسی دوران عثمان پر کوئی راہب حملہ کر دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ عثمان وہاں گر جاتا ہے۔ وہ راہب اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ یہ ارطغرل کا بیٹا عثمان ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اور راہب مقدس صندوق تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں جو کہ اسی قلعے کے ایک کمرے میں انہیں نظر آتا ہے اور وہ اسے لے کر فرار ہو جاتی ہیں۔ کمانڈر کیلنوس اور صوفیہ بادشاہ کے قتل کا ذمہ دار عثمان کو قرار دیتے ہیں۔ وہ مقدس صندوق دراصل کمانڈر کیلنوس اور صوفیہ نے چھپا رکھا ہوتا ہے اور اب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غائب ہیں
تو وہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں جرگہ ہوتا ہے کہ ارطغرل کو قبیلہ واپس بلایا جائے کیونکہ قبیلہ اب کافی بری حالت میں ہوتا ہے۔ قلعہ قارا چیسار میں ماسٹر یانس جو کہ صوفیہ کا باپ اور ایک جادوگر تھا، وہ صوفیہ کو بتاتا ہے کہ ارطغرل کو وہ جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے اسے جھوٹی خبر بھی دیتا ہے کہ مقدس صندوق کو عثمان نے ہی غائب کروایا ہے۔ عثمان کو راستے میں وہ راہب بھی مل جاتا ہے جس نے عثمان پر حملہ کیا تھا، جو کہ عثمان کو بتاتا ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں نیبوڈاکا سے آئی تھیں۔ اس کے بعد عثمان ان کی تلاش میں نیبوڈاکا کی طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں برسن خاتون اور ایگل جو کہ دندار کی بیٹی ہوتی ہے، اس پر سلویڈر کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ دوستو سلویڈر اور صوفیہ آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ وہ اس دوران ایگل کو قیدی بنا لیتے ہیں اور برسن خاتون کو کہتے ہیں کہ دندار بے کو بتاؤ کہ ہمیں عثمان چاہیے ایگل کے بدلے میں، جبکہ برسن خاتون آ کر دندار کو اطلاع دیتی ہے کہ اس کی بیٹی ایگل کو سپاہیوں نے اغوا کر لیا ہے۔ دندار بے اپنے سپاہیوں کو تیار کرتا ہے مگر وہ امن سے بات کر کے اپنی بیٹی کو چھڑوانا چاہتا تھا۔ عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر دیکھ لیتا ہے کہ سپاہی ایگل کو قلعے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دندار بے قلعے پہنچ کر اپنی بیٹی کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے مگر صوفیہ کہتی ہے کہ اگر عثمان اپنی بے گناہی ثابت کر دے تو وہ ایگل کو چھوڑ دے گی، مگر اسی دوران عثمان بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اس کے بعد عثمان کو عدالت کے فیصلے تک قید کر لیا جاتا ہے۔ قید میں ہی صوفیہ عثمان سے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید عثمان کو ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ کون تھیں، مگر عثمان اسے کچھ بھی نہیں بتاتا۔ عثمان کے سپاہی عثمان کو قید سے آزاد کر کے فرار کر دیتے ہیں مگر صوفیہ کے سپاہی عثمان کا تعاقب شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان راستے میں کلار الپ سے ملتا ہے جو کہ عثمان کو قلعے کے نقشے فراہم کرتا ہے۔ عثمان بھی صوفیہ کے سپاہیوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر کے ان سے جان لیتا ہے کہ ان کو صوفیہ نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی نیبوڈاکا جاتے ہیں۔ راستے میں وہ لڑکی عثمان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس بار وہ ترک لباس میں ہوتی ہے۔ وہ عثمان کو اپنے ساتھ جانے کو کہتی ہے اور اسے گھر لے جاتی ہے جہاں وہ اس کی ملاقات شیخ ادبالی سے کرتی ہے۔ ادبالی ایک نیک بزرگ اور ارطغرل کا رہنما اور دوست تھا۔ عثمان بھی ادبالی سے کافی متاثر ہوتا ہے اور ادبالی عثمان کو بتاتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کا نام بالا خاتون ہے، اور اب عثمان جان لیتا ہے کہ یہ بادشاہ تکفور کی قاتل نہیں ہو سکتی اور یہ ایک نیک شخص کی نیک بیٹی ہے۔ ادھر قلعے میں صوفیہ اپنے مقدس صندوق کو جگہ جگہ تلاش کرتی ہے۔ عثمان صوفیہ کے ایک خفیہ جاسوس اور سپاہی ٹیوکلس کو درخت سے باندھ دیتا ہے اور برہان کو اس کی رکھوالی کے لیے رکھ لیتا ہے، جبکہ دندار بے تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ عثمان نے کئی صوفیہ کے سپاہی مار دیے ہیں اور ٹیوکلس کو قید کر دیا گیا ہے تو دندار بے کا بیٹا باتور بے صوفیہ کا ساتھ دیتے ہوئے ٹیوکلس کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دندار بے کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ دندار بے کبھی نہیں چاہتا تھا کہ عثمان کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب ہو۔ جب برہان عثمان کے پاس یہ خبر لے کر آتا ہے کہ ٹیوکلس کو کسی نے فرار کر دیا ہے تو وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ ادھر قلعے میں ماسٹر یانس، صوفیہ اور کمانڈر کیلینوس مقدس اشیاء کی تلاش جاری رکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال عثمان شیخ ادبالی سے معلوم کروا لیتا ہے کہ مقدس صندوق اصل میں آئس قبیلے کا ہے جس کا وہ خود سردار ہے۔ شیخ ادبالی عثمان کو روم قبیلے کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں جن کا قلعہ قارا چیسار پر قبضہ ہوتا ہے، یعنی صوفیہ اور ماسٹر یانس وغیرہ۔ اب عثمان کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صوفیہ ہی بادشاہ تکفور کی قاتل ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد قلعے پر حکمرانی کرنا ہے۔ شیخ ادبالی عثمان کو ایک نیا وطن بنانے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ عثمان اس کے بعد بالا خاتون سے بازار میں ملاقات کرتا ہے اور بالا خاتون کی بہادری اور خوبصورتی سے کافی متاثر ہوتا ہے، جبکہ قبیلے میں دندار بے تمام سرداروں کو کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے منع کرتا ہے اور اپنے قبیلے کی بے بسی کا رونا روتا ہے۔ عثمان بھی قبیلے واپس آتا ہے اور سرداروں سے جنگ کی تیاری کے لیے درخواست کرتا ہے۔ تمام سردار عثمان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں مگر دندار بے کو اس پر اعتراض ہوتا ہے اور وہ ارطغرل کی واپسی کا بہانہ بنا کر اس جنگ کی بات کو ختم کر دیتا ہے۔ ادھر قلعے میں ماسٹر یانس کو اس کے خزانے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ آئس قبیلے کے پاس ہے اور اس خزانے میں بہت سی اشیاء کے ساتھ ساتھ ایک لکڑی کی تلوار ہوتی ہے اور ماسٹر یانس کو صرف اس تلوار کی تلاش ہوتی ہے۔ خزانہ حاصل کرنے کے لیے ماسٹر یانس اپنے جاسوسوں کو آئس قبیلے روانہ کر دیتا ہے اور خود بھی آئس بازار پہنچ جاتا ہے۔ دوستو یہ ہے وہ تلوار جو کہ شیخ ادبالی کے پاس ہے۔ یہ مقدس تلوار تھی جسے تمام لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ادبالی کے پاس ہوتی ہے۔ اب کائی قبیلے میں دندار بے کی بیٹی ایگل عثمان سے محبت کرتی ہے مگر عثمان بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا۔
एगुल खातून बाला खातून के साथ उस्मान को देखकर काफ़ी परेशान होती है और रोती है कि बाला खातून उस्मान को उससे छीन लेगी। उस्मान की गैर मौजूदगी में दुंदार बे टियोकल से मिलकर उसे सोफिया के हवाले कर देता है और अमन कायम रखने और जंग ना करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। उस्मान आयस कबीले के बाजार में होता है और वहाँ मास्टर येनिस के एक जासूस को पकड़कर इसके हाथ काट देता है। मास्टर येनिस भी भैंस बदल कर भिखारी के रूप में आ जाता है और ये सारा मंजर देख रहा होता है। उस्मान का एक बहादुर दोस्त और सिपाही सामसा भी टियोकल्स को तलाश करने के बाद कत्ल कर देता है, जिसके बाद वो आकर उस्मान को आगाह करता है कि मैंने टियोकल्स को कत्ल कर दिया है और गुंदूज दुंदार बे और बातुर बे को टियोकल्स के साथ देखा है। यह सुनकर उस्मान को काफ़ी गुस्सा आता है। आयस कबीले में शहजादा सल्वाडर मुहाफिज जबकि नवमतीन रूम कबीले का मेंबर होते हैं और ये दोनों ही गद्दार और मास्टर येनिस के लिए काम कर रहे होते हैं। आयस कबीले के बाजार में मौजूद बाला खातून को बाजार का मुहाफिज सल्वाडर जख्मी करने के बाद अगवा कर लेता है। बाला खातून को भी मास्टर येनिस के कहने पर ही अगवा कर लिया जाता है, जबकि बाला खातून के साथ दूसरी लड़की जिसका नाम गोंचा खातून है वो ये देख लेती है कि बाला खातून को सल्वाडर के आदमी अगवा करके लेकर जा रहे हैं। उस्मान दुंदार बे के बेटे बातुर बे पर भी गुस्सा करता है और अपने भाई गुंदूज पर भी। गुंदूज इसके बाद उस्मान को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। इसी दौरान उस्मान के पास खबर आती है कि आयस बाजार पर हमला हो चुका है और वहाँ कुछ सिपाही लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल में बामसी उस्मान को आज़ाद करवा लेता है और उस्मान आयस बाजार के लिए रवाना हो जाता है। बामसी और उस्मान के कुछ सिपाही भी साथ होते हैं। रास्ते में उस्मान को किले का राहिब मिलता है और उस्मान को बताता है कि बाला खातून को सिपाहियों ने अगवा कर लिया है। शहजादी सोफिया और मास्टर येनिस गार में बाला खातून पर शदीद जुल्म करते हैं और उसी राहिब को भी गिरफ्तार करके बाला खातून के सामने ले आते हैं, जो उस्मान तक उनकी खबरें पहुंचा रहा होता है। इस पर भी बहुत जुल्म करते हैं। उस्मान बिलाखिर गार तक पहुंच जाता है और सिपाहियों को कत्ल करते हुए बाला खातून के पास आ जाता है। बाला खातून को मास्टर येनिस ने जहर दे दिया था और सोफिया ने इसकी गर्दन के पास चाकू से वार भी किया था। बाला खातून की गर्दन पर एक खत भी मौजूद था जो कि मास्टर येनिस ने उस्मान के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि बाला खातून के पास अब सिर्फ 3 दिन का वक्त है क्योंकि उसे जहर दिया गया है और इस जहर का इलाज सिर्फ मेरे पास है। अगर बाला खातून की जान बचानी है तो मुझे मेरी मुकद्दस चीज़ें और ख़जाना वापस करो, जिसके बदले में तुम्हें इस जहर का इलाज मिल जाएगा। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि मुझे हर हाल में बाला खातून को बचाना है, इसलिए मैं किले जाकर सोफिया और इसके इत्तेहादियों को ख़त्म करता हूँ, जिसके बाद हम आसानी से मास्टर येनिस से इस जहर का इलाज मालूम कर लेंगे। ज़ख्मी राहिब और बाला खातून को कई कबीले लाया जाता है और इनकी देखभाल शुरू कर दी जाती है। बाला खातून को कबीले में लाने वाले उस्मान के सिपाही थे और दुंदार बे उनको पकड़कर सज़ा देता है और बातुर बे को जिस तरह उस्मान ने सज़ा दी थी इसी तरह की सज़ा इनको भी दी जाती है। निज़ामुद्दीन उस्मान को पैगाम भेजता है कि कल अदालत में हाजिर होकर अपना मुकदमा पेश करे और ख़ुद को बेगुनाह साबित करे। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर उस्मान सज़ा के लिए तैयार हो जाए। उस्मान अदालत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन उस्मान अदालत में जाने के लिए रास्ते में ही होता है कि रास्ते में सोफिया भी उसे मिल जाती है। दरअसल सोफिया भी अदालत में आ रही होती है उस्मान के खिलाफ गवाही देने। रास्ते में सोफिया के सिपाही उस्मान को घेर लेते हैं और वहाँ जंग छिड़ जाती है। उस्मान और इसके सिपाही सोफिया के तमाम सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं और सोफिया से ये बात उगलवा लेते हैं कि बामसी के बेटे एबर्स को उसी ने कत्ल करवाया है और उससे ये बात उगलवा लेते हैं कि बामसी के बेटे एबर्स को उसी ने सल्वाडर के जरिए कत्ल करवाया है और बादशाह को भी उसी ने कत्ल किया है। ये सुनते ही बामसी सोफिया को मारने वाला होता है कि उस्मान उसे छुड़वा लेता है और सोफिया को कैद करके कबीले ले जाता है। इधर अदालत में सब उस्मान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दुंदार बे कई बार अपने बंदे उस्मान को बुलवाने के लिए भेजता है मगर उस्मान इनको नहीं मिलता। चुनांचे अदालत उस्मान को गैर हाजिरी की बुनियाद पर कसूरवार मान लेती है और अदालत ख़त्म कर दी जाती है। इधर उस्मान मास्टर येनिस को पैगाम भेजता है कि सोफिया मेरे पास कैद है और अगर इसकी जान बचानी है तो मुझे जहर का इलाज चाहिए। जब अलीशार बे और दुंदार बे कबीले वापस आते हैं तो सामने सोफिया को कैद देखकर हैरान रह जाते हैं और सोफिया इनको भी सब सच सच बता देती है कि उसने ही बादशाह तकफूर को कत्ल किया और एबस को भी कत्ल करवाया है। इसी दौरान कमांडर कैलेनोस जहर का इलाज यानी दवाई लाकर उस्मान को दे देता है। कमांडर कैलेनोस भी सारा इल्ज़ाम मास्टर येनिस पर लगा देता है और उस्मान को बेगुनाह तस्लीम कर लेता है। बदले में वो सोफिया की राय का मुतालबा भी करता है।
एगुल जो कि उस्मान से मोहब्बत करती थी, दुंदार बे उसकी शादी अलीशार बे से करवाना चाहता है ताकि दोनों कबीलों में इत्तेहाद और भी मजबूत हो सके। अब बाला खातून भी सेहतियाब होने लगती है। इसके बाद शाम को शेख अदबाली, बाला खातून और राहिब उस्मान के हमरा आइस बाजार आते हैं, मगर आइस बाजार की हालत किले के सिपाहियों ने बिगाड़ दी थी। हर तरफ उजड़े इमारत और बिखरी हुई चीज़ें नजर आ रही थीं। बाला खातून और शेख अदबाली कारवान सराय आ जाते हैं और यहीं गुजर बसर शुरू कर देते हैं। इसके बाद उस्मान मास्टर यानिस को पकड़कर इसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। इसी दौरान उस्मान तक ये खबर पहुंचती है कि सुलजान खातून की जान खतरे में है और एबर्स को कत्ल करने वाले शख्स का पता लगा लिया गया है। उस्मान शदीद दबाव में आने की वजह से मास्टर यानिस को वहीं छोड़ देता है। उस्मान इसके बाद शहजादा सल्वाडोर के कैंप पर हमला करता है और इस शख्स को पकड़ लेता है जो उसे मतलूब था, मगर शहजादा सल्वाडोर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मगर जो बंदा उस्मान के पास था उसने उस्मान को सब बता दिया कि सल्वाडोर कहाँ जा सकता है। उस्मान की गैर मौजूदगी में दुंदार बे, गुंदूज और अलीशार बे सोफिया के साथ एक नया मुआहदा कर लेते हैं कि हमारे कबीले पर हमला ना किया जाए। सुलजान खातून भी अब कबीले वापस आ जाती है और उस्मान भी एबर्स पर हमला करने वाले दोनों सिपाहियों को जख्मी करके कबीले ले आता है और बामसी के सामने उन्हें पेश करता है कि इन्होंने एबर्स को कत्ल किया है। इसके बाद बामसी उन दोनों का सर कलम कर देता है। इसके बाद उस्मान कारवान सराय में बाला खातून से शादी की ख्वाहिश करता है और ये बात शेख अदबाली को बता देता है। अव्वल तो शेख अदबाली अपनी बेटी का हाथ उस्मान को देने से इनकार कर देता है, मगर बाला खातून उस्मान को हौसला देती है कि शेख अदबाली जल्द मान लेंगे और फिर हम शादी कर सकते हैं। उस्मान वापस कबीले आता है और सुलजान खातून को शेख अदबाली के पास बाला खातून के रिश्ते के लिए भेजता है। उस्मान इसके बाद सल्वाडोर को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में सल्वाडोर और इसके साथी उस्मान पर हमला करके उस्मान और इसके साथियों को रस्सी से बांध देते हैं। शेख अदबाली के कुछ सिपाही उस्मान और कई सिपाहियों को देख लेते हैं और आकर शेख अदबाली को बताते हैं कि उस्मान सल्वाडोर की कैद में है। सिपाही उस्मान पर बहुत जुल्म करते हैं और कहते हैं कि जब तक हमें शेख अदबाली का पता नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उधर कबीले में अब्दुर्रहमान गाजी अर्तुगरुल का पैगाम लेकर आता है और दुंदार बे को बताता है कि अर्तुगरुल की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए तुम्हें कई कबीले का सरदार बना दिया है। उस्मान और कबीले के हर शख्स को तुम्हारा हुक्म मानना लाजमी होगा। शेख अदबाली का एक बंदा कई कबीले में भी उस्मान को अगवा होने की खबर दे देता है। सोफिया भी सल्वाडोर के साथ मिलकर उस्मान पर जुल्म करती है। उस्मान और इसके सिपाही इनका जुल्म सह रहे होते हैं, मगर शदीद जख्मी होने की वजह से कुछ कर नहीं सकते। मास्टर यानिस भी ये सारी सूरत-ए-हाल देख रहा होता है, मगर वो रूहानी तौर पर उस्मान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कबीले में सुलजान खातून और बामसी दुंदार बे से बात करते हैं कि हमें उस्मान को बचाना चाहिए। मास्टर यानिस उस्मान पर बहुत जुल्म करता है, उस्मान के जिस्म पर तलवार गर्म करके लगा देता है, मगर उस्मान फिर भी कोई बात मास्टर को बताने से इनकार कर देता है। दुंदार बे और गुंदूज किले आकर सोफिया से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस्मान कहाँ है और अगर उनके पास है तो उनका मुतालबा क्या है उस्मान के बदले में। बहादुर बे भी सल्वाडोर के एक कैदी को सोने के सिक्के देता है और कहता है कि अगर उस्मान को कत्ल करके मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें और सोना दूंगा। इसके बाद वो इसे आज़ाद करके उस्मान को कत्ल करने के लिए भेज देता है। शेख अदबाली भी सोफिया तक पैगाम पहुंचाता है कि वो मास्टर यानिस से मिलना चाहता है और अगर वो उस्मान को जिंदा देख ले तो आपकी शर्त मानने के लिए तैयार है। उस्मान और इसके सिपाही शदीद जख्मी होने के बावजूद खुद को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले तो उस्मान उसी कैदी को पकड़ लेता है जो कि बहादुर बे ने उस्मान को कत्ल करने के लिए भेजा था। वो उस्मान को बताता है कि उसे बहादुर बे ने भेजा है। इसके बाद उस्मान उसको कत्ल कर देता है। उस्मान को बचाने बामसी और सामसा भी आ जाते हैं और उस्मान के साथ मिल जाते हैं। उस्मान तक जब अपने वालिद अर्तुगरुल की बीमारी और दुंदार बे को सरदार बनाने की खबर पहुंचती है तो वो बहुत दुख और अफसोस का इजहार करता है। बहरहाल तमाम लोग सही सलामत कबीले पहुंच जाते हैं और उस्मान अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने उस्मान को बड़ी मुश्किल से बचाया। इसके बाद उस्मान दुंदार बे को सरदार मान लेता है और बहादुर बे को ये जानने के बावजूद भी छोड़ देता है कि बहादुर बे ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। दुंदार बे को उसकी बीवी और बेटी एगुल मजबूर करती है कि बाला खातून को कबीले से निकाला जाए, जिसके बाद दुंदार बे बाला खातून को कबीला छोड़ने का कहता है और बाला खातून मान जाती है और वो उस्मान से कहती है कि इसका वालिद अदबाली मास्टर यानिस से मुलाकात करने जा रहे हैं। उसे डर है कि मास्टर यानिस उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। ये सुनकर उस्मान अपने सिपाहियों को लेकर मास्टर यानिस को सबक सिखाने निकल जाते हैं। मास्टर यानिस और शेख अदबाली आमने सामने आते हैं और मास्टर यानिस को मालूम नहीं होता कि उस्मान किले से फरार हो चुका है और इसकी तरफ आ रहा है।
मास्टर यानिस शेख अदब अली पर हमला करने ही वाला होता है कि उस्मान आ जाता है। मास्टर यानिस को तीर लगता है मगर वो जल्द अपने घोड़े पर सवार होकर किले भाग जाता है। इस लड़ाई के दौरान उस्मान तमाम सल्वाडोर के सिपाहियों को कत्ल कर देता है और सल्वाडोर को कैद कर लेता है। उस्मान के बहादुर सिपाहियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा होता है और दुंदार बे और इसकी बीवी इसे अपने लिए एक ख़तरा समझ रहे होते हैं। बहरहाल जब ये खबर रैगुल के पास पहुंचती है कि उस्मान बाला खातून से शादी करने जा रहा है तो वो भी आलिशार बे से शादी के लिए मान जाती है। सुल्तान खातून शेख अदब अली के पास दोबारा आकर उस्मान के लिए बाला खातून का हाथ मांगना चाहती है मगर शेख अदब अली इनकार कर देता है और ये खबर सुनकर उस्मान और बाला खातून काफ़ी अफसरदा और गमगीन होते हैं। इसके बाद उस्मान आकर शेख अदब अली को बताता है कि वो सिर्फ बाला खातून से मोहब्बत करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद एक झड़प में उस्मान कमांडर कैलेनोस को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ सोफिया आलिशार बे को अपनी चाल में फंसा लेती है और उसे कई कबीले और उस्मान के खिलाफ करती है। आलिशार बे दोस्तों पूरे इलाके का सरदार था और तमाम इलाके जिनमें कई कबीला और किला कारा जैसार आता था सब उसके कंट्रोल में था। वो सोफिया के कहने पर कई कबीले आता है और उस्मान को कमांडर कैलेनोस के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके अदालत के सामने ले जा रहा होता है मगर रास्ते में उस्मान के सिपाही आकर उस्मान को बचा लेते हैं। कबीले में गिरफ्तार सल्वाडोर को बामसी मुसलमान कर देता है और उसका नया नाम सिद्दीक रख देता है। आलिशार बे किले वापस सोफिया के पास आ जाता है और उस्मान भी सल्वाडोर और दीगर सिपाहियों के हमरा किले पहुंच जाता है और वहां आलिशार बे के सामने सोफिया को बेनकाब करता है। सल्वाडोर आलिशार बे को बताता है कि सोफिया के कहने पर उसने बाजार पर हमला करके लोगों को कत्ल किया मगर अब वो मुसलमान हो चुका है और इसका नाम सिद्दीक है। ये सुनकर सोफिया अपने सिपाहियों समेत उस्मान पर हमला करती है मगर पकड़ी जाती है और उसे कैद में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों ड्रामे में मंगोलों की भी एंट्री होती है और आगे जो कुछ भी होगा इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको हमारी ये वीडियो और कुरुलुस उस्मान की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।